ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆਏ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਕੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ गए ने। ये किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ दीदी सीट ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਇੱਥੇ? देखो अटवाल साहब भी पहले तो कहने सी कि बई नहीं गल नहीं बनती सियासत च, या कह लो कि बई थक हार गए हैं। हुण वो भाजपा ज्वाइन कर गए आ तां सुभाविक जी गल है कि बई पूरा एक्टिव मोड च आउणगे। दूजे पासे तो आपां गल कर लैणे कि सिद्धू मूसेवाले दे पिता दी गल, बलकौर सिंह सिद्धू वो भी अज गए आ, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोग्राम ऐलानिया होया सी परसों दा। ते नाल ही जिहड़े आ कि सिद्धू मूसेवाले दा ताया भाग के बलकौर सिंह दे वड्डे भरा ने जिहड़े चमकौर सिंह, वो भी गए आ। चमकौर सिंह सिद्धू भी नाल आ, क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट तो एक दो बारी मेरे ख्याल नाल 2-4 लाइव या होर फोटोआं या वीडियो भी अपलोड कीतियां ने। दसदे इत्थों तक आ कि बई अज भारत दे विच शुक्रवार तां भाव एक दिन पहला कि वीरवार नूं आ जिहड़ा उत्थे कि खासे सरकार ने जिहड़ा अपने बंदे भेजे, भाव के खास करके जे मैं गल करा तां पुलिस प्रशासन दे कोई अधिकारी उन्हां कोले गए सीगे कि बई उन्हां नूं हुण ये नहीं समझ आ रही कि गल्लां जिहड़ियां कह लो कि अपोस्ट ने जिहड़ियां मैं कह रहा तां इह है कि बई हो सकदा कि उन्हां लई जोर लाया होवे जां उन्हां नूं कन्विंस करन दा यतन कीता होवे कि बई रिक्वेस्ट कीती होवे कि बई तुसीं जलंधर दे विच ना जाओ। ये भी हो सकदा ते या ये हो सकदा कि बई केस मुतलक कोई गलबात करनी होवे उस लई गए होण, ये नहीं स्पष्ट नहीं है। तां पर गल ये है कि बई सिद्धू मूसेवाले दे पिता ने ये गल साफ करती सी कि बई वो जलंधर जाणगे ही जाणगे। दूजी वड्डी गल ये है कि बहुत वारी मेरे ख्याल नाल उन्होंने पहलां भी डायरैक्टली इनडायरैक्टली आख्या कि खास करके जलंधर इलैक्शन तो पहला कि बई उन्हां दे उत्ते प्रैशर जरूर है, क्योंकि प्रैशर दोने पासे तो आ। प्रैशर सरकार दे उत्ते भी है, सरकार दे उत्ते इस करके प्रैशर है कि बई जे उत्थे जाणगे तां डेंट पएगा सरकार नूं पएगा, क्योंकि जदों उन्होंने कह दिता साफ ऐलानिया कह दिता कि बई सत्ताधारी नूं भाव वोट नहीं पाउणी, होर जिहनूं मर्जी पा। क्योंकि इस तो पहला आख्या जा रहा था कि बई वो कांग्रेस के लिए जाणगे, उन्होंने भी गल साफ करती कि बई मैं कांग्रेस के लिए नहीं जा रहा, मैं इस चीज़ के लिए कह रहा कि बई सत्ताधारियों नूं वोट नहीं पाउणी, जिन्हों मर्जी पाओ, तुसीं कांग्रेस नूं पाओ, तुसीं भाजपा नूं पाओ, तुसीं अकालियां नूं पाओ, तुसीं किसी होर नूं पाओ, जिन्हों मर्जी पाओ। तां इह गल उन्हां वल्लों स्पष्ट कीती गई। पर अज वो गए ने उत्थे तां सुणन च ये भी चीज़ां आईयां ने कि बई मेन स्ट्रीम मीडिया जिहड़ा उन्हां नूं कोई बहुती कह लो कि कवरेज नहीं मिली उधरले पासे तो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਸਵੇਰੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਟਸ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਉਹ ਬਾਈਟਸ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਬਈ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਦਿੰਦੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ? ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ? ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਵਰੇਜ? ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਆ। ਜੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਿਕੜਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੱਧ ਚੋਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀ ਪਊ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।